आओ एक बार फिर फतेह नाल सांझ करिए। सरबत माई भाई आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी सोहण सिंह सीतल जी ने अपने जीवन की एक घटना लिखी है। कहते कि मेरी उम्र करीब 3-3.5 साल की सी ते जिवें छोटे छोटे बच्चों को आदत हुंदी है कि टपदे फिरना। कहते मैं अपनी माँ जी को आवाज़ मार के ते थोड़ी जी छाल मार के ते खुश हो रहा सी कि देखो मैं किड्डी वड्डी छाल मारी। कहते इस तरह टपद्या थोड़ा जा अगे वधिया ते एक झोटा विहड़े दे विच बन्निया होया सी। लंघदिया होया झोटे दे कोल दी लंघिया, उन्हें मक्खी उड़ाउण वास्ते मूँह फेरिया ते जिहड़ा दा तिखा सिंग सी मेरी अख दे विच दी पार हो गया। लहू दा परनाला छुट पिया। कहते ने कि मां भज के छेती नाल आई। एक उन्होंने गल लिखी, कहते कि जे बच्चे दे सट लगती है ना वो शरीर ते लगती है पर मां दे दिल ते लगती है। कहते कुछ समा पा के इलाज होया ते वो जिहड़ा जख्म सी ठीक हो गया। पर कहते मैं सच्चे दिलों ये गल कह रहा हाँ। बजुर्ग वेले जो वडेपे वेले उन्होंने ये गल लिखी, पुस्तक लिखी तो कहते कि अज मैं वाकया ही ये सच्चाई अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ करदा हाँ कि मेरियां जिन्नियां भी अज तक तस्वीरां ने वो हमेशा सज्जे पासे दियां तुहानू दिखाई देणगियां। कहण लगे कदे भी मैं खब्बे पासे दी तस्वीर नहीं आउण दित्ती। कारण की सी? कहंदे जदों सिंग वज्जा सी जख्म तां आम तौर ते असीं अखाण पढ़दे ना कि लगे हुए जिहड़े फट ने वो तो मिट जाते पर दाग रह जाते। कहते हैं कि वो जख्म तो ठीक हो गया बचपन वेले, पर जिहड़ा दाग लगा सी ना उन्होंने छुपाउण वास्ते जदों कोई फोटो खिंचदा मैं सामना पासे करदा सज्जा पासा ते खब्बे पासे नूं लुका लैंदा। पर कहते कि हुण वडेपा आ गया, इन्नियां झुरड़ियां पै गईयां जां होर चेहरे ते इन्ने दाग पै गए ने कि हुण मैं वो सारी शंग शर्म ला के जिहड़े मेरे मन ते बोझ जा रहिंदा सी कि ये दाग सामने ना आवे, कहने लगे हुण मैं नसांग हो गया, बिल्कुल मेरी वो चिंता खत्म हो गई। पर नाल वो कहते ने कि जिवें शरीर दे उत्ते पिया होया दाग जख्म हो जाए तां वो जख्म तां ठीक हो जाता है पर दाग रह जाता है। इसे तरह कहते कि जीवन दे विच जे कोई कलंक लग जाए, जे कोई दाग लग जाए, वो गलती लई माफी तां बंदा मंग सकदा है, उहदे लई कोई उहनूं दंड भी जुर्माना भी भरना पै सकदा है। पर कहते वो जिहड़ा दाग है उहदे जीवन दे विचों कदे जांदा नहीं। इसलिए कहते कि अपने जीवन नूं आरंभ तो ही इन्ना सोहना ते साफ सुथरा रखना चाहिए है कि कदे सानू ये शर्मिंदगी सहन ना करनी पवे। बाबा फरीद जी का असीं श्लोक पढ़दे, फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दै दरबार। मता किते असीं भी ऐसा दाग अपने जीवन दे विच लवा लईए कि कदी किसी बाबे दे कोल, किसी धागे तवीत वाले दे कोल, किधरे चौंकियां वालियां दे कोल, जां असीं नशई हो के गलियां विच ना डिगे फिरीए। हाँ इहदा सुधार तां हो सकदा है, पर जिहड़ा लगा होया दाग है शायद वो ना जावे। जिवें भांडा तिड़क जावे उस नूं जोड़ तां लाया जा सकदा है, वो चोणों बंद हो सकदा है, पर उत्ते जिथे जोड़ लगा हुंदा है वो सानू जोड़ हमेशा दिखाई दिंदा है। इसे तरह साडा जीवन है, जे साडे जीवन दे अंदर कोई घाट है, कमजोरी है, तां दूसरे नू दोष नहीं देना चाहिदा। इहदे पिछे किसे ना किसे किते ना किते साडी अपनी घाट है, अपनी कमजोरी है, असीं दूसरे दे मत्थे मड़ रहे हैं। जिहो जिहा साडा समाज है, देखण वाली हालत है कि जे किसान कणक बीजदा तो ਉਹਦੇ बदले ਵਿੱਚ फसल भी कणक ਦੀ ਹੋਏਗੀ, जे ਸਰੋਂ बीजी है तो ਸਰੋਂ मिलेगी। इसे तरह सतगुरु जी कहते हैं कि भाई बीजा बिख मंगे अमृत वेखो ए न्याओ। जे हुण साडे पिंड दे 4 सिपहरे शराब दे ठेके खुल गए ने तां इहदा भाव की कि साडा पिंड अमरधारी होएगा? नहीं, इत्थे नशई पैदा होणगे। जे पिंड दे विच शराब विक रही है, होर नशा विक रहा है, तां ओहदी मार हेठ जिहड़ी अग है साडे अपने आउणगे। ये दूसरे दे उत्ते दोष मड़न तो पहला सानू अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरना चाहिए है।
ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਦਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨਵਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਦੇਰ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ ਔਰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 94 ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ, sikkhilehr.com, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹਨ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਹੈ ਐਪ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਰੇਡੀਓ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਾ ਬਾਬਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੁੱਖੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਠੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੈ ਜੀ, 1 2 3 ਨਹੀਂ, 4 ਮਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ 12 ਭੀਤਰ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੀਤਰ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਬਾੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਲੋਏ। ਲੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਲੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨ ਚਿਤਹੀ, ਇਹ ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਇਸ ਜਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਕ ਰੱਖੇ, ਗੱਜ 3.5 ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ ਗਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ। 3.5 ਗਜ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੀਰੇ ਤੀਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਨੇਊ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਮਾਲਾ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ ਲੋਟੇ ਫੜੇ। ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਧਰਮੀ? ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਿਓ, ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਊ ਬਿਰਾਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਗੋਹਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੂੰ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਗਊ ਬਿਰਾਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ। ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਨ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਰੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਕੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਪਖੰਡ। ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। ते जेड़ी तुक दे अर्थ पूछे गए आ, भूखे भगत ना कीजै जे माला अपनी लीजै, इस तुक दा अर्थ है कबीर जी ने वरती है, कबीर जी दे शब्द दी तुक है, पर इस तुक दा अर्थ है कबीर जी कह रहे ने तृष्णालु होके, तृष्णा दे अधीन होके आ जिहड़ी तू पदार्थां दी माला फेर रहे हैं ना कि मैं भगती करा ते मैनू आ कुछ मिल जाए, कबीर जी कहंदे ये तृष्णा वाली भगती मेरे कोलों नहीं होनी। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਫੱਬਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਮ नहीं करता। आ जिहड़ी पदार्थां दी माला जपदा है ना तृष्णालु बंदा, कबीर जी कहंदे ए मैं धारण करन नूं तैयार नहीं हां। अगला सवाल ज्ञानी जी होना वास्ते है कि गुरबाणी के अंदर संत लफ्ज बहुत बार असी पढ़ते सुनते हाँ, तो कृपा करके ये जिहड़ा संत लफ्ज है ये किस किस भाव दे विच वरतिया गया है, जां कोई व्यक्ति अपने नाम दे नाल संत लफ्ज लगवा सकता है जी, इस बाबत विचार दसे जाए। गुरु प्यारिओ, गुरु नानक पातशाह के आगमन तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ज्योति जोत समाउण तक, भाव 1469 तो लैके 1708 ईस्वी तक तुहानूं कोई भी ऐसा सिख नहीं मिलेगा जिस किसी सिख के नाम नाल संत शब्द लग्या होया। 1708 तो लैके 1912 तक तुहानूं इतिहास विचों किसी भी सिख के नाम नाल संत शब्द लग्या होया नहीं मिलेगा। इहदा अर्थ है भी ये फिर अंग्रेज सरकार की काढ़, जिन्हें व्यक्ति के नाम नाल संत शब्द लाउणा शुरू किया ते हौली हौली जिहड़ी साडी सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई शब्द अलोप हो गया ते संत शब्द जिहड़ा भी आ गया। आया गुरबाणी विचों आपां देखिए व्याकरणक तौर ते कि संत शब्द के की अर्थ ने। गुरु प्यारिओ, गुरबाणी विच 4 प्रकार के संत आउंदे हैं। देखो एक कर शब्द आउंदा है, कर दा अर्थ है टैक्स, कर दा अर्थ है हथ, कर दा अर्थ है 5 फुट दी कर्म ते कर दा अर्थ है काम करना। कर हथ, कर टैक्स, कर कर्म, इदां ही संत शब्द आ आपां तुक दी सेंस दे के अर्थ करांगे। इहनूं कहा जांदा सेंटेंस दी सेंस दे के अर्थ करना। हुण पहली प्रकार दा गुरबाणी में जिहड़ा संत आउंदा है वो रब वास्ते, भाग होआ गुर संत मिलाया, किहड़ा परमात्मा। गुरु प्यारे, परमात्मा ऊपर नहीं है, परमात्मा साडे हिरदे विच है, परमात्मा समाज विच है, जरे जरे च व्यापक है। गुरु साहब के उपदेश उत्ते चलिया ते साडा परमात्मा नाल मिलाप आ। ये बड़े प्यारे कंसैप्ट सन जिहड़े तुहाडे नाल विचार फिर समा बणिया दे करांगे भी रब नाल मिलाप किवें होना। ते दूसरी प्रकार का गुरबाणी जिहड़ा संत शब्द आउंदा वो आउंदा है गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते तथा बाकी गुरु साहबान वास्ते। गुरबाणी विच वाक आउंदा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोड भागी पाई। ये संत का मार्ग का अर्थ है गुरु ग्रंथ साहब का दर्शाया होया मार्ग। गुरु प्यारे, तीजी प्रकार का संत है वो बहुवचन के रूप में आया है। वो आया तुहाडे वास्ते, जिग्यासुओं वास्ते, सत्संगियां वास्ते। कहत कबीर सुनो रे संतो, तुहाडे वास्ते आया है। ते गुरु प्यारे, घबराओ ना, एक चौथी प्रकार का संत भी हैगा जे, जिहड़ा मेरे छोटे वीर सुखविंदर सिंह भी तुहानूं दस गए ने। वो किहड़ा आ, गली जिनी जप मालियां लोटे हाथ न बाग, कोई हर के संत ना आखे हैं बना सके। ये चौथी प्रकार का संत है। कौमी वसीयत एक पुस्तक है, वैसे पुस्तक पढ़ने साडी कौम नूं आदत नहीं। तुहाडे ही इलाके दे एक भाई जसवंत सिंह जी कंवल उन्होंने लिखी हुई है। उस पुस्तक में एक बड़ी प्यारी गल लिखते हैं। वो कहते हैं भी तुसीं खड़ियां लत्तां दे 12-12 घंटे भी काम कीता, पर पंजाब दे विलर साधन तुसीं दान देण लग्या, भेटा देण लग्या, कदे पुछे ही नहीं भी ये वरतनी कित्थे आ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 5-5 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਲਈ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1984 ਤੱਕ ਸੰਤ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਏ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਤੱਕ ਸੰਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਥਾਈਂ 40-40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਪਟ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਸੰਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਟ। ਕਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਾਲ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰਾ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਟ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਪਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਪਟ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, 25 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਈ 5 ਬੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, 5 ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, 5 ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਧੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਗਰੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, 5 ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ। ਉਹ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਇਹ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਪਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਪਟ ਲਾਇਆ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਹੈ 262 ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਪਟ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਕਿਤੇ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 40 ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? 40 ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਹੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਵੇ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਕੇ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਇਓ, ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ 2 3 4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧੁਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਆ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 3 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ,
ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਦਿਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨਾਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਵਾਬ ਥੋੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਥੋੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ। ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਨਿੱਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ, ਆਤਮਾ, ਆਵਾਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਆ। ਦੁਖੀਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 1430 ਪੰਨੇ ਆ, 5894 ਲਗਭਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਾਂ 2 ਨਿਆਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟੀ ਹਰੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ, ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੀ ਜੇ, ਵੀ ਟੀਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲੀ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਦੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਿਓ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਬੁਝਾਉਣਗੇ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਘਿਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਈਆਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਜੰਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਟ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕੁਝ 5-7 ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਬਾਲਦੇ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹਿਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਖਿਰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ, ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਪੂਜੋ ਜੰਡ, ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਚੇਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੰਡ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਡ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਟੇਕੋ ਜੰਡ ਨੂੰ ਮੱਥਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਟੇਕੋ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਆਖੇ ਘੋੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੜ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੋੜੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਔਰ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮਗੀਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਾੜਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਆਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੇ 5 ਡੇਰੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਾਨਿਓ ਆ ਕਿ ਪੂਜਿਓ ਆ? ਮਾਨਿਓ। ਮਾਨਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਜਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਗ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਲਝਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਤਿਤ ਹਨ,
ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਟਾਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਰਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੋਰੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਨਾ, ਵਾਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਬਲੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਉਸ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਤ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਗੌੜੀ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ। तो शायद मैं जे भुलदा ना होवां तो 16 वारी ਜਾਂ 17 वारी शुद्ध शब्द वरतिया गया। ये शुद्ध शब्द जिहड़ा है सिर्फ वारां दी समाप्ति ते ही वरतिया गया। गुरु ग्रंथ साहब दे विच 22 वारां ने, 22 वारां विचों एक वार 2 सिखां ने उचारण कीती, भाई सत्ता जी ते बलवंड जी। बाकी 21 वारां गुरु साहिबान दियां अपणियां ने। इन्हां 22 वारां विचों 16 वारी ਜਾਂ 17 वारी शुद्ध शब्द ते एक वारी गौड़ी की वार महला पंजवां दे अखीर ते शुद्ध कीचे शब्द आउंदा। इन्हां ने पुछिया भी पढ़ना चाहिए ਜਾਂ नहीं पढ़ना चाहिए। गुरु सवारियो असल च तुसीं प्रोफैसर साहब सिंह जी होरां दे दर्पण नूं सटीकां नूं ध्यान नाल पढ़ो ते बड़ी प्यारी एक विचार जिहड़ी ਉਹ नोट तकरीबन कईयां ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ने दिता है वारां दी समाप्ति वेले कि ये शुद्ध शब्द जिहड़ा है ये तुहाडे लई नहीं, ये बाणी दा हिस्सा नहीं। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ पाठ करते उन्होंने ध्यान होएगा भी गुरु ग्रंथ साहब जी दे जिहड़ा अंक आ पन्ना आ ਉਹਦੇ घेरे घेरे पानी दे एक बॉर्डर लगा होया, तुसीं वेखी फुੱਲਾਂ वाली वेल लगी हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। तो भाई साहब गुरु साहब दे दस्से दे मुताबिक चुने हुए श्लोक जिहड़े आ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ बाकी शब्द ते रागां दे मुताबिक सारे ठीक जिवें तुसां क्या लिख दिते, आ वारां दे विच किते फर्क पै सकदा भी मैं श्लोक लिखदियां होया किते उकाई खा गया, तुसीं चैक कर लो। हुण जदों कापी महाराज दे सामने रखदे तां महाराज ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ। ਵਾਰ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਆ ਪਰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮਗਰਲੀਆਂ 30 ਤੇ 31 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਸ਼ੰਤ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ
ਉਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ੰਤ ਚਾਰੇ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਬੰਦ ਜਾਂ 9 ਬੰਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਪੌੜੀ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਮਾਪਤੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਰਿਹਾ ਢੇਡ ਦਾ ਢੇਡ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ 2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਭੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਪਈ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੌਲੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਂਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਉਹ ਮੌਲੀ ਬੱਧੀ ਧਾਗੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਸਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਭੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਪੌੜ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 40 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਸਰਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸਰਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਤੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ, ਰਸੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਥੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਕੀ ਪਤਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ? ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਦਾ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਕਬੀਰ ਅਵਰਾਂ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੰਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਨਾ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਆਖੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਠ, ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਤੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ, ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਗੁਥਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਵੇਖੋ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ ਕੌਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਂਦੀ ਬੱਧੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਂਦੀ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏ 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 ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਟਿਮਕਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭੋਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੇ ਕਿੱਡਾ ਕਾਲਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਤੜਾਗੀ ਬੰਨੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।